کھائی میں ڈالتے یوسف علیہ السلام کو نماز کے ختم ہونے کے پہلے کھائی سے باہر نہیں نکالتے. یہ ایک چٹکلا تھا. جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں تو امام تلاوت کرتا ہے سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد. کہو کہ اللہ ایک ہے. ہر مسلمان جو مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کتنے اللہ میں مانتا ہے؟ جو مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے کتنے اللہ میں مانتا ہے؟ ایک میں. ایک بھی مسلمان نے جو 2 اللہ میں مانتا ہے. تو یہ قاری صاحب کس کو بول رہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے؟ اللہ کہہ رہا ہے کل، کہو، کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. کن سے؟ مسلمانوں سے نہیں، وہ لوگوں سے جو لوگ ایک اللہ میں نہیں مانتے. ہم نماز تو پڑھتے ہیں سورہ اخلاص، ماشاءاللہ قرآن کا 1/3 حصہ باہر نکلتے کتنے لوگ غیر مسلمان سے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اتنا بڑا مجمع ہے، کروڑوں لوگ اس تقریر کو لائیو دیکھ رہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں آپ نے کتنی بار سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہوں گی؟ کتنے بار؟ کتنے بار؟ کتنے بار؟ کتنے بار؟ ہاں، بے شمار. کوئی بولیں گا ہزاروں بار. 1000 بار تو کی ہوں گی نا اگر نمازی ہے تو. آپ اگر نمازی ہے، نمازی نہیں تو الگ بات ہے. اگر نمازی ہے تو ہزاروں بار تو تلاوت کی ہوئیں گی. اگر آپ 40 سال کے 50 سال کے ہیں تو ہزاروں بار تو کی ہوئیں گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے کتنے غیر مسلمانوں سے کہا کہ اللہ ایک ہے؟ 1000؟ 100؟ 50 سے تو کہا؟ 10 سے تو کہا کہ آج تک کے تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا کیونکہ آپ نے توجہ نہیں دی ہوگی. آج کے بعد آپ نے ذاکر کی تقریر تو سنی ہے کہ جب آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اس کی معنی ہے کہو ان لوگوں سے جو لوگ ایک اللہ میں نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے. آج کے بعد اگر آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور باہر جا کے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑے گا. کیونکہ آج آپ جانتے ہیں کہ صرف قرآن کی آیت پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے. تو میرے تقریر سننے کے فائدے بھی ہوتے، نقصان بھی ہوتے. اگر عمل کریں گے تو فائدہ ہوئے گا، نقصان کریں گے تو وہ لوگ بولتے ہیں نا کہ کچا لائسنس اور پکا لائسنس. کچا لائسنس ہے تو آپ کو ڈنڈ آدھا پڑتا ہے، پکا لائسنس سے ڈبل پڑتا ہے. ابھی آپ جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص کہ معنی کیا پہلے بھی جانتے ہوئیں گے لیکن عمل نہیں کرتے ہوئیں گے. تو ابھی اگر آپ نماز میں اگر امام کہتا ہے قل هو اللہ احد، اس کا مطلب آپ سے کہہ رہا ہے کہ کہو وہ لوگوں سے جو ایک اللہ میں نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے. کتنے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے؟ کتنے لوگ؟ ایک آپ کا ایک ملازم ہے، بہت ملازم جو وقت کا بہت پابند ہے، برابر ٹائم پہ آتا ہے، بہت آپ کی تعریف کرتا ہے، برابر ٹائم پہ آتا ہے، ٹائم پہ جاتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے. آپ بولتے بھائی صاحب ذرا پانی کا گلاس لے کے آؤ. وہ بولتا ہے میرا مالک بہت اچھا ہے، بہت دیالو ہے، لیکن پانی کا گلاس نہیں لے کے آتا ہے. بہت تعریف کے پل باندھ رہا ہے، ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے کھڑا ہے. آپ بولیں گے ایک خط میرے دوست کو پہنچاؤ، میرا مالک بہت اچھا ہے، میرا مالک بہت مہان ہے، تعریف کر رہا ہے، ہاتھ باندھ کے سر جھکائے کھڑا ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتا ہے. آپ کیا کریں گے؟ اس کی سیلری بڑھائیں گے؟ آپ اس کو بونس دیں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اسی طریقے سے افسوس کی بات ہے، اکثر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں تعریف کرتے، اللہ اکبر، تعریف تو بہت کرتے ہیں، لیکن کیا اللہ کا کہنا مانتے؟ عبادت کا مطلب بندگی. اللہ جو حکم دے رہا ہے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کو کہتے ہیں بندگی. وہ تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اسی لیے ہم مسلمان بچ گئے. اللہ کے رسول فرماتے کہ وہ اللہ کی رحمت کے بنا
कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जा सकता है, सिर्फ अमाल पे। अगर हमारे अमाल के जरिए हम सिर्फ जन्नत में जाएंगे तो एक भी इंसान दुनिया में जन्नत में नहीं जाएगा। एक साहबा अल्लाह के रसूल से पूछते, या अल्लाह के रसूल क्या आप भी? तो वो कहते हाँ मैं भी। जब अल्लाह के रसूल जो सबसे बेहतरीन इंसान है, सबसे बेहतरीन मिसाल है हमारे लिए, वो अल्लाह के रहमत के बिना जब नहीं जा सकेंगे तो हम क्या है? इसीलिए अल्लाह की रहमत है, वो रहमान और रहीम, इसलिए हम बच गए। तो सिर्फ लिप सर्विस से काम नहीं चलेगा। मैं एक मिसाल देता हूं, आप बीमार होते हैं तो बीमार होते तो किसके पास जाते हैं आप? डॉक्टर के पास। आसान सवाल, आसान जवाब, इसके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं। आप जाते डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है, 3 बार दवा लो, सुबह को ब्रेकफास्ट के बाद, नाश्ते के बाद दवा लो, दोपहर को लंच के बाद दवा लो, और रात को डिनर के बाद दवा लो। आप घर पे वापस आते, सुबह को नाश्ते के बाद प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते, मुझे दवा लेना है नाश्ते के बाद, और बंद कर लेते। दोपहर को फिर से खोलते कि मुझे दवा लेना है लंच के बाद, फिर से बंद कर लेते। फिर डिनर को फिर से खोलते, फिर से पढ़ते, लेकिन दवा नहीं लेते। क्या आपकी बीमारी दूर होगी? वो हम मुसलमान करते, पढ़ रहे खत्म कुरान, लेकिन कुरान पे अमल नहीं कर रहे। अब डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा, अल्लाह सुब्हाना व तआला सारे डॉक्टरों से ऊंचा है, वो हमारा खालिक है, हमारा रब है, हम उसका प्रिस्क्रिप्शन कुरान मजीद, ये सारी इंसानियत के लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला का सबसे आखिरी प्रिस्क्रिप्शन है। क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मैं मेडिकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, कौन मुझे फतवे मत लगाना भाई, मैं उर्दू जबान में कमजोर हूं, बोलेंगे जाकिर भाई कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन है। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का, हमारे खालिक, हमारे मालिक का प्रिस्क्रिप्शन है, आखिरी प्रिस्क्रिप्शन है सारे इंसानों के लिए। इसको पढ़ो, इसके ऊपर अमल करो, इंशाअल्लाह आप हिदायत पाएंगे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माउन में, सूरा नंबर 107 आयत नंबर 4 से 7 में, कि वो लोग हैं जो नमाज सिर्फ दिखाने के लिए पढ़ते हैं, जो नमाज में गफलत करते हैं। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। वो लोग जो नमाज में गफलत करते हैं, वो लोग नमाज जो सिर्फ दिखाने के लिए पढ़ते हैं और अपने पड़ोसी को मदद भी नहीं करते, इन लोगों पे लानत है। और अल्लाह ताला फरमाते कि वो मुनाफिक है जो अमल नहीं करते, जो सिर्फ दिखावे के लिए नमाज पढ़ते। नमाज पढ़ना हर मुसलमान के लिए फर्ज है, कोई भी आपको एक्सक्यूज नहीं है, कोई भी आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते, कोई भी बहाना नहीं दे सकते, कोई भी मर्द के लिए नमाज नहीं पढ़ने का कोई भी एक्सक्यूज नहीं। सिर्फ ख्वातीन के लिए 2 है, हैज की हालत में और बच्चा पैदा होने के बाद, डिलीवरी के बाद। ये 2 के अलावा कोई भी इंसान, चाहे मर्द औरत, जब बालिग हो जाता है उसके बाद कोई भी इंसान को नमाज नहीं पढ़ने की इजाजत नहीं है। कोई भी बहाना नहीं चलेगा, कोई भी बहाना नहीं, फर्ज है। अल्लाह ताला ने कई रास्ते दिखाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 6 और सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 43 में कि अगर पानी नहीं है तो अपना हाथ मिट्टी पे डालो और तयम्मुम करो। अगर वुदू करने के लिए पानी नहीं, तयम्मुम की इजाजत है, मिट्टी पे हाथ डालो, मुंह पे हाथ फेरो, हाथ पे वुदू हो गई। आप बहाना नहीं कर सकते कि पानी नहीं इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ सकता हूं। पानी नहीं तो तयम्मुम करो, नमाज पढ़ना फर्ज है। अक्सर हम देखते हैं, मैं कहता हूं मेरे मुसलमान भाई से, भाई साहब नमाज